नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केचिर भाग 51 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। संदेहर कुहुड़ी भितरे रंजन मन पहरिबारे लागिला। से आउ निजर मन को संभाली पारिलानी। निज रूम रो बाहरी स्टेयर केस चढ़ी ऊपर छात को पलैला चिठीटी पढ़िबाकू। काहींकी ताकू खूब डर लगुଥାଏ। पुणी भाबुची ना मो लेखा केवल मोर। तथापि कौतूहल रोकी न पारी चिठीटी खोलिला से। एते दीर्घ चिठी पुणी हिंदी रे लेखा होईची। बहुत पुराना चिठीटी। हाँ रंजन डेट देखी जानिला प्रथमे कले दिन रे एई चिठीटी किए लेखिची लेखाकू। रंजन गोटिए निश्वास रे चिठीटी ए मुंडरू से मुंड पढ़ीगला। शेषरे पवन आउ पचारिथिबा प्रश्न पाखरे अटकी गला से। पवन कहानी रंजन मनरे भी खूब दुख देउथुला। हेले ता मनरे गोटिए प्रश्न उंकी मारुथुला। लेखा आजी जाए ए विषय रे काहींकी किछि कहिलानी ताकू। आजी जाए काहींकी पवन चिठी से साइती रखिछि। लेखा केबे तो किछि उत्तर देइथिबो। चिठीर शेषरे पवन लेखाकू भल पाइबर स्वीकारोक्ति खूब कष्ट देउथिला ताकू। प्रथम दिन देखारे लेखाकू से आउ भाभी पारुनी आगकू। से पुणी भाबुची से दिनर कथा बहुत पुराना दिन। ता छड़ा लेखा पवन को केबे हाँ बोली कही नथिबो। सेमिति होइथिले ना से आउ किछि ए चिठी विषय रे भाबिबनी आगकू। एबे लेखा ता स्त्री आउ से ताकू खूब भल पाइबी। या व्यतीत द्वितीय सत्य किछि नहीं। ए संदेहर अंकर को समूले नाश करिया को पड़िबो। नहले को दिन द्रुमटिए होई जीवन को छारखार कर जीवो। लेखा को से जानिछि चिन्हिछि। से केवल ताकू ही भल पाए। भाउज जनक लेखा को आनी तांको रूम रे छाड़ी देई गले। आउ कहिले हौ आम दियर बाबू कुआडे गले मु देखुची रुह। लेखा रंजन रूम भीतर को जाई देखिला रूम रो अवस्था पूरा बदली जाइछि। एई अल्प समय भितरे किए एमिति सुंदर भावरे फूलरे सजेई गला के जानी। पलंक बिछଣା फूलरे ढांकी जाइछि देखा जाउनी। घर सारा महमह रजनीगंधार बास्ना। एई रूम को से केते बार आसीछि हेले आजी परिस्थिति संपूर्ण अलगा। ताकू आजी काहींकी खूब लाज भी लागुछि। झरका खोली गाँ दांड आड़कू अनेइला से। तांको घरु किए किए जाउछंती पुणी किए आसुछंती। आलुओरे गाँ दांड पूरा उज्जवल दिसुछि। स्नेहा कहुथिला गाँ दांड दुई पटरे खूब सुंदर भावरे सजा होईछि आलुओरे। पुरुणा दिन भितरे से पुणी थरे बुली आसिला। सेही गोटिए अभिमान पुणी थरे मन आईनारे झलसी उठिला तार। बाहाघर भी सरीगला हेले रंजन ए जाए ताकू भल पाए बोली कहिलानी। ना बाहाघर पाई ता मतामत लोढ़िला। गाँ रे रंजन घरे निश्चय भाबुथिबे आमे परस्पर को भल पाउथिले। बाहरे केते कुआडे बुलुथिबु केते कथार आदान प्रदान होइथिबो हेले से सब तो किछि नाही आम भितरे। केवल गोटिए संपर्कर डोर ता सहित बंधा थिला अछि आउ रहिबो मध्य। केवल एई दुख टिकक रहीगला। रंजन निज इच्छारे सबु किछि करिला ताकू सेथिरे सामिल करिलानी केबे। रंजन छातरू ओल्हेई निज रूम आड़कू जिबाकू मुहेइछि। सेई भाउज देखा होई कहिले आरे कुआडे बुलुछ दियरमणि। लेखा केतेबेळु तमको अपेक्षा करिछंती। राति हेलाणी परा। एति कही परिहासर हस चेनाए हसी देई तळकू चालीगले से। लेखार नाम शुणी रंजन मनरू सबु चिंता कुआडे उभेई गला। सतरे से खोजुथिबो कुआडे गली बोली। पवनर चिठीटी को पुणी थरे देखि नेई रंजन भाबुछि मो लेखा सेमिति किए भी आकृष्ट हेबो ताकू देखि। एथिरे लेखार कौन दोष। लेखा एबे मो स्त्री। आउ ए चिठी भित्तिहीन पूरा पूरी मूल्यहीन। रंजन कबाट आड़े भितरे पशिला देखिला लेखा झरका आड़कू मुह करी छिड़ा होईछि। कौन भाबुछि बोध हुए। नहेले तार कबाट खोलिबा शब्दरे पछकू बुली देखि थांता निश्चय। चंडी कोठिकार टिकिए बुली अनेई न थांता। रंजन धीर पादरे लेखा पाखकू जाई पछरु दुई हातरे ता अंटाकू खूब निबिड़ भावरे निज आड़कू टाणी आनिला। लेखा से जाए सेई अभिमान बल भितरु नथिला। से कहिला सबुबेले तो इच्छा को ही तू भल पाइछु। मो इच्छा मो भावनार बा की मूल्य। लेखा भाबिथिला एई कथा शुणी रंजन निश्चय ताकू पचारिबो तोर पुणी कौन इच्छा बाकी रहीगला।
ସେ ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ ସବୁ କହିଦେବ ମନର ଦୁଃଖ ଅଫସୋସକୁ। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ବି କହିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖାର ଭାବନା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଅଣ୍ଟାରୁ ହାତ ହଟେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ? ତୋ ଇଚ୍ଛାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲିନି ମୁଁ? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ୟା ମାନେ ଏ ବାହାଘର କେବଳ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋର ନୁହଁ? ତୁ ମୋ ଆଈ ତଥା ତା ଘରଲୋକଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଏ ବାହାଘର କରିଛୁ ନା? ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆଉ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଭାବିଲା, ନାଇଁ, ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ଫେରି ଆସିଲା କବାଟ ପାଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ପାଖକୁ। ଲେଖା ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ଭାବୁଛି ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ତା ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଗଲା? ଯାହା କହିଲା ତ ସତ କହିଲା। ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ବାହାଘର ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା ବି କରିଦେଇଥିଲୁ ନା? ସେ ରାଗରେ ଖାଲି ତମ ତମ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ରହି ପୁଣି କହିଲା ସେ, ଲେଖା, ଯୋଉଦିନ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଏଇ ଛାତିରେ ଲୋଟିଯାଇ କହିବୁ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି, ସେଇଦିନ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଯା ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଯା। ରଞ୍ଜନ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ ଆଲମିରା ପଛରୁ ସପଟିଏ ବାହାର କରି ତଳେ ବିଛେଇ ସେମିତି ତା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଆଗରେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଘଟିଗଲା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲା ଆଉ ଏଇ ପଦିଏ କଥାରେ ରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗିଗଲା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ଯେତେ ମନକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ପବନର ଚିଠି ତା ମନ ଅରଣ୍ୟରେ ଚୋରା ଅନଳ ସାଜି କୁହୁଳି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଲେଖାର ପଦଟିଏ କଥା ଯେମିତି ସେଇ ଚୋରା ନିଆଁରେ ଘିଅ ହୋଇ ବରସିଗଲା। ଏବେ ମନ ଅରଣ୍ୟରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଦାବାନଳ ପରି। ଲେଖା ତଳେ ଶୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ତାର ଶେଷ ପଦକ କଥା ପୁଣି ଥରେ ଭାବୁଛି। ଯୋଉ ପଦଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଶେଷରେ କଥା ମୋ ଉପରକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲୁ। ତୁ ବି ଏବେ ବୁଝିବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ା କେତେ କାନ୍ଦିଥିବେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ସେଇ ତଳେ ବିନା ତକିଆରେ ସପ ଉପରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେ ରାତି ହେଲାଣି ସେ ଭଲରେ ଶୋଇନାହିଁ। ଲେଖା ବେଡ୍ ଉପରୁ ତକିଆଟିଏ ବାହାର କରି ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଲା। ପେନ୍ ପେପର ବାହାର କରି ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଶୋଇଥିବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ତାକୁ ବି ଭୀଷଣ ନିଦ। ସେ କ'ଣ ଶୋଇଛି କେତେ ରାତି ହେଲା? ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ଆଶା ସବୁ ଏମିତି ତା ଜୀବନର ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ସହ ସେ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଗଲା ବୋଲି। ସେ ଅନେଇଲା କୋଉଠି ଟିକେ ଶୋଇବ ବୋଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରାଜ ଉଆସର, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଦେଲା ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳ ଘରର। ସେ ହସିଲା ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ହସ। ରଞ୍ଜନ ତଳେ ଶୋଇଛି, ସେ କ'ଣ ବେଡ୍ ବା ସୋଫାରେ କେମିତି ଶୋଇବ ଯେ? ସେ ତେଣୁ ରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଅଚାନକ ଖୋଲିଗଲା। ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସିଧା ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶଯ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଲେଖାକୁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ନ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଛାତି ଧଡ଼କିନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯେମିତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଲେଖା କ'ଣ କହୁଛି ନ ବୁଝି ଏତେ କଠୋର ଶବ୍ଦ କେମିତି କହିପାରିଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଲେଖା କାହିଁ? ଯାହାକୁ ସେ ନିଜଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ଆଜି ପରି ରାତିରେ ଏମିତି। ରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ଲମ୍ବେଇଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଲେଖା ଦେହରେ ବାଜିଲା। ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଲେଖା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ସେମିତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ମୁହଁର ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଅନୁତାପର ବନ୍ୟା ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଖି ତାର ଛଳ ଛଳ ହେଲା। ସେ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଲେଖାକୁ କାନ୍ଥ ପାଖରୁ ଆଉଜେଇ ଆଣିଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ଢାଙ୍କିଥିବା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ନିଜକୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ନିଦରେ ଥାଇ ବି ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ଅଭୟ ଆଶ୍ରାଟିଏ ପାଇ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ, ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ। ଛି, କ'ଣ କଲି ମୁଁ? ଆଜି ଲେଖା କ'ଣ ଭାବିଥିବ ତାକୁ?
କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନ ବୁଝି ନ ପଚାରି ତାକୁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଲେଖାକୁ 2 ହାତରେ ଉଠେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଫୁଲ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଲେଖାର ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବାରୁ ସେ ନିଦରେ ବାଉଳେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଶୁଣୁ ଟିକେ। ନିଦରେ ବି ଲେଖା ମୁହଁରୁ ନିଜ ନାମ ଶୁଣି ସେ ଖୁବ୍ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଥିଲା। ଯିଏ ଶୟନେ ସପନେ ତା ନାମ କହୁଛି ତାକୁ ସେ କିଛି ସମୟ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ କଲା କାହିଁକି? ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ସେ ବି ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଭାବି ତଳୁ ତକିଆଟି ଉଠେଇଲା। ତକିଆ ତଳେ ଥିବା ଚିଠିଟି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାର। ଲେଖା ତା ପାଇଁ ଚିଠିଟି ଲେଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ। ସେ ସେଇ 4 ଚଉତା ଚିଠିଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ, ଆଜି ତତେ ପୁରୁଣା ଦିନର ବହୁତ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ କହିବି ହୋଇ କହିପାରି ନଥିଲି। ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ତୁ ଦେଲୁନି ମୋତେ ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲି ତୁ ମୋତେ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ବିନ୍ଧି ପକେଇଲୁ। ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ତୁ। ଶେଷରେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲୁ ମୋ ଉପରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଇ କଥାରେ ଯେମିତି ଅଟଳ ରହିବୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯୋଉଦିନ ତୋ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବି ସେଇଦିନ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏଇ କଥାରେ ଯେମିତି ଅଟଳ ରହିବୁ। କେବେ ବି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁନି। ତୋତେ ମୋ ରାଣ ରହିଲା ତୋତେ ରଞ୍ଜନ, ତୋତେ ମୋ ରାଣ। ରଞ୍ଜନ ଉଠେଇଥିବା ତକିଆଟି ପୁଣି ସେଇଠି ସପ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ହାତରୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଅନେଇଲା। ତଳୁ ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୂରତା ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଦୂର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ମଝିରେ ଲେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ମଜବୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ତାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯିବାର ଶକ୍ତି ତାର ନାହିଁ। ସେ ଲେଖାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କେମିତି ଚାହିଁବ? ତା ରାଣ ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ନଜର ପୂରେଇ ଦେଖୁଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଯାଇ ପବନ ଚିଠିଟି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଖାର ସୁଟକେସଟି ଖୋଲିଲା। ସେଇ ବହି ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚିଠିଟି ରଖିଦେଇ ସୁଟକେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେଖାର ଡାଏରୀ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଡାଏରୀଟି ବାହାର କରି ଆଣି ହାତରେ ଧରି ଭାବୁଛି ଲେଖା କେତେ ସରଳ ସତରେ। ସବୁ ନିଜର ଜିନିଷ ରଖି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ 7 ତାଲା ପକେଇ ରଖିଥାନ୍ତା। ଲେଖା ମନଟା ପୂରାପୂରି ସାଫ୍, କିଛି ଆବିଳତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଡାଏରୀଟି ଓଲଟେଇଲା। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ମନା କଲି ସିନା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲି ବୋଲି। କାରଣ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ କଥା କହିଦେବ ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଫେରନ୍ତା ଜବାବ ଦେବି ତାକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା ସେ କିଛି ପଚାରିଲାନି। ମନ ଭିତରେ ମୋର ଖୁବ୍ ରାଗ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ। ଏମିତି ହୃଦୟହୀନକୁ ମନ ଦେଲି ଯେ ସେ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ତା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣର ସମ୍ଭାର ଯେମିତି ମୋ ଚାରିପାଖେ ହସି ଉଠେ। ରଞ୍ଜନ ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ଅଧିକ ରଞ୍ଜନ ନ ପଢ଼ି ସେ ଡାଏରୀକୁ ସେମିତି ଭିତରେ ରଖି ପୁଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସପ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଜାଣିନି ସେ। ଭୋର ଭୋର ଲେଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଜାଣିଲା କିଏ ତାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ସେଇଠି ଶୁଆଇଛି। ସେ ତଳକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନର ମୁହଁରେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଛାପ। ରାତିରେ ରାଗି କରି ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ବିଷୟରେ ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଧିକ କଠୋର ତ ହେଇଗଲିନି? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଲେଖିଛି ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଲେଖିଲି। ସେ ଜାଣିଛି ଏବେ କିଏ ଆସି ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୁଆ ସାରି ତା କାମ ସାରିଦେବ। ସହଳ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ଆସି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ବି ଶୋଇଛି। ତାକୁ ଡାକିବ କି ନାହିଁ? ନା, ଚିଠିରେ ଯେତିକି ଲେଖିଛି ସେତିକି ବହୁତ। ସେ ତା ସହ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ନିଜକୁ କି ତାକୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି। ସେ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇବା ମାତ୍ରେ ରାତ୍ରିର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଡାକିଲା, ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ଉଠ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ଏଥର ଲେଖା ଜୋରରେ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ସକାଳ ହେବା ଉପରେ, ଯା ଗାଧେଇବୁ। ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ଲେଖାକୁ। ମନେ ମନେ କହୁଛି, ସରି ଲେଖା, କାଲିର କଥା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଦେଖିଲା। ଖୁବ୍ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂଟିଏ। ନାଲି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, କପାଳରେ ସିନ୍ଦୂର ଟୋପା।
ଏଇ ସରଳ ସାଜରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। କାଲିର ଭାରି ଭରକମ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣାର ବୋଝ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠି ପାରିନଥିଲା, ଆଜି ସେ ସବୁ ତା ନୈସର୍ଗିକ ରୂପ ପରିପାଟିରେ ଝଲକୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ସପ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଏମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଉଠିଗଲା ବାଥରୁମକୁ। ଲେଖା ସପ ଆଲମିରା ପଛରେ ରଖିଦେଇ ବିଛଣାରେ ତକିଆ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲା। କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରି ଆସିଛି ଆଗରେ ସେଇ ଭାଉଜ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ, ତମେ ଉଠି ସାରି ଗାଧେଇ ବି ସାରିଛ? ମୁଁ ଭାବିଲି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି, କହିଲା ଲେଖା। ସେ ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଈ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲେଖାର ପୂଜା କରିବା ବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଈ ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଲେଖା ପୁରା ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା କଲା। ତାଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ବି ଗାଇଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଈ, ରଞ୍ଜନ, ବାପା, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ରଞ୍ଜନ ମା କହିଲେ, ଥାଉରେ ମା, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯେ? ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିନେବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଜଳଖିଆରେ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବା ଲୋକ। ଭାତ ବେଳକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେବୁ ଆଉ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନ ମାଇଁ ଭାଉଜ କହିଲେ, ନାନୀ, ମନା କାହିଁକି କରୁଛ ଯେ? ଆମେ ତ କାଲି କି ଆଜି ପଳେଇବୁ। ଲେଖାର ହାତରନ୍ଧା କେମିତି ପୁଣି ଖାଇବୁ? ସେ ବି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁର୍ ହୋଇଯିବ ବିଦେଶ। ଆମେ କେବେ ପୁଣି? ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି ମାଇଁ। ଲେଖା ରୋଷେଇ ଘରେ ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲା। ବାହାଘରେ ମିଠା ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ ପୁରା ବେହାଲ। ତେଣୁ ମୁହଁର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଲେଖା। ସେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ପୁରୀ, ଆଳୁଦମ୍, ଆଳୁଚପ, ପକୋଡ଼ି ଛାଣିଲା। କାମ କରୁଥାଏ, ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଲେଖା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେଜାଣି? ରଞ୍ଜନ ଛଡ଼ା ବା ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ସେ କ'ଣ ଏଯାଏଁ ଗାଧେଇନି? ତଳକୁ କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିନି ତ? ତା ଭାବନା ସରିନି। ରଞ୍ଜନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି କାଲି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲେଖା କହିଲା, ଯା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିବୁ। ରଞ୍ଜନ କିଛି ନ ଶୁଣି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟାଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ଗୁଣର? ଲେଖା ଭାବିଲା, ୟାକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ବାଇଆ ହୋଇଗଲା ବୋଧହୁଏ। ଲାଜ ବି ନାହିଁ ମୁହଁରେ ଟିକେ। କିଏ ଶୁଣିବ ତ କ'ଣ ଭାବିବ? ରଞ୍ଜନ ବିଲକୁଲ ଲେଖା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ଘରେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ହଁ, ତୁ ତ ମୋ ଜେଜେମାର ଆଈ ନା, ନ ଜାଣିବୁ କେମିତି ବା? ଲେଖା ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଯା ଏଠୁ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବୁନି ନା? ଲେଖା ଭାବିଲା, ସତରେ ତ, ସେ କେତେବେଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ଖାଲି ପେଟରେ ପିତ୍ତ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ପୁରୀ, ଆଳୁଦମ୍, ପକୋଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବାଢ଼ିଦେଲା। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବି, କହି ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ସବୁ ଚାଲାକି ଜାଣିଛି। ସେ ତେଣୁ ରଶ୍ମିକୁ କହିଲା, ରଶ୍ମି, ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଉପରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଦେଇ ଆସ ତ। ରଶ୍ମି ହାତରେ ଖାଇବା ଜଳଖିଆ ପଠେଇ ଲେଖା ବାକି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ବି ଚଟାପଟ ସାରିଲା। ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ଆଈ ସବୁ ଏକାଠି ଖାଇ ବସିଲେ। ଲେଖା ଖାଇ ବସିବ, ତାକୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ରଞ୍ଜନ ଖାଇନି କି କ'ଣ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି କହି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଛି। ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା, ସେ ତା ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ନ ଖାଇ ଶୋଇଛି କି? ଭଲ ହେଲା, ସେ ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇନି। ସେ ରଞ୍ଜନ କପାଳରେ ହାତ ରଖି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲା, ଖାଇନୁ କାହିଁକି? ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ଉଠୁ ଖାଇବୁ। ରଞ୍ଜନ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଡାକିଲା, ଏଇ ଉଠୁ, ଖାଇବୁ, ଉଠୁ ଟିକେ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ପାଖରେ ଲେଖା ବସି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛି। ସେ କହିଲା, ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ତାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ବି କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେବୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଲି ଯେ? ଯଦି ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ତଳେ ତୁ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଖାଇଲି କି ନାହିଁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ଭାବୁଛି,
ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣୁଛି କେଜାଣି? ଲେଖାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ନା? ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ଯେତିକି ନ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ଲେଖା ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ତା ପାଖକୁ ଆଣି ତା ମୁହଁରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖୁଆଇ ଦେଲା, ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ। ରଞ୍ଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲେଖା ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଧରି ତଳକୁ ଆସିବ। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତଟି ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା। ଲେଖା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ତରକାରୀ ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ରାନ୍ଧିଛୁ ତ, ରହିବୁ ଟିକେ? ଲେଖା ରହିଯାଇ କହିଲା, ହଁ କହ, କ'ଣ କହିବୁ? ରଞ୍ଜନ ତକିଆ ତଳୁ ପାଉଁଜି ହଳେ ବାହାର କରି ଲେଖାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ନେ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ। ଲେଖା ଜାଣିଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି ଆଣିଥିବ। ଏମିତି ତରକାରୀ ଭାତ ବାହାନାରେ ସବୁ ଦେବ। ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ପାଉଁଜିଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ, ହେଲେ ବାଜିବ ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦ କରି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଅଡ଼ୁଆରେ ତ ପଡ଼ିଲା। ନ ପିନ୍ଧିଲେ ରଞ୍ଜନ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ଆଉ ପିନ୍ଧି ଝୁମଝୁମ କରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନେଇବେ। ତଥାପି ସେ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ହଳକ ପିନ୍ଧିଲା। ହଉ, ଆସୁଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଡାକିଲା, ଏ ଲେଖା। ଲେଖା ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହୁନୁ? କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ଲେଖା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି। କି ଝଙ୍କାର, କ'ଣ କରିବ? ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ, ଲେଖା, ତମେ ଗଲାବେଳେ ପାଉଁଜି ତ ଏତେ ଶବ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା କି? ଲେଖା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହେଇଛି ଏକଦମ ଲାଜରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଜଉଛ ମ? ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ କରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କହିବାର ଇଙ୍ଗିତଟା ଲେଖା ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ପାରି ହେବନି। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଲେଖା ଜଳଖିଆ ରନ୍ଧାରେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଭାତ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାର ଚିନ୍ତା ନ ସରୁଣୁ ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଲେଖା, ଏବେ ସିନା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଭାତରେ ଆଇଁଷ ନିରାମିଷ ସବୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ପାରିବ ତ? ଲେଖା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ପିଉସୀମାନେ, ସେଇ ଭାଉଜ ଯିଏ ଅଧିକ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତୋ ପରି କର୍ମକୁଢ଼ୀ? ଲେଖା ତ ବାହାଘର ଆଗରୁ କୁଳଦେବୀ ପୂଜାରେ କେତେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି କରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ସେ ଡରିଯିବ? ଆମ ଗାଁ ଝିଅଟି ସେ। ଲେଖା ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ପିଉସୀ ନାନୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ ଏ ଭାଉଜ କାଲିଠୁ ଜୀବନ ମୁସ୍କିଲ କରିସାରିଲେଣି। ଲେଖା ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପାଉଁଜି ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେଇଠି ରଞ୍ଜନର ବାପା ପିଉସା ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଏ ଶବ୍ଦ। ସେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ପାଉଁଜିକୁ ଖୋଲି ରଖିଦେବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛି ସେ ରଞ୍ଜନଠୁ କିଛି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାଲି ରାତିରେ ବିନା କାରଣରେ ଯେତିକି କଥା କହିଲା ମୋତେ, ତା ମନ ପୁଣି ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ଭଲ ହୋଇଛି ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଭୁଲ ବି ନ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସୋଫା ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଭାବୁଛି, ପାଉଁଜି ଖୋଲିଦେବ କି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଫଟାସ୍କିନି ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ନା, ଏ ପାଉଁଜି ବହୁତ ବାଜୁଛି। ସେ ଭାଉଜ ବି ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାର କରି ଦେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ମିଛ ଝଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। କହିଲା, ତୋ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ତୁ। ଲେଖା ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ରାଣ ବି ଭୁଲିଗଲୁ? ଚୁପ୍ ରହିଗଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଚଣ୍ଡୀ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି, କଥା ଧରିବନି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରାଗିଲା ତ ସଇଲା। ହଉ, କେତେଦିନ ଏମିତି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ଦେଖିବି ଆଉ, ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ନିଜ ପାଦରୁ ସେ ପାଉଁଜି ହଳକ ବାହାର କରି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ସାଧା ହଳେ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସୋଫା ଉପରେ ବସିଛି ବିନୟ ଭାଇ। ଛୁଟି ନାହିଁ କହି ବାହାଘରକୁ ଆସିନଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ପୁଣି ଛୁଟି ମିଳିଗଲା? ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତା ହଷ୍ଟେଲ ଆସି ରଞ୍ଜନ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଲେଖା ତାକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ମନେ ଘୃଣା କରେ। ଏବେ ତ ସେ ଦେଢ଼ଶୁର ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ତାର, ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାକୁ। ହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବ ସେ? ସେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଏକଲରେ ବିନୟ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଲେଖା ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀଟି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ତଳକୁ ଆସି ଦୂରରେ ବିନୟକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି
खूब जल्दी रे पुणी रोसई घर को जीवाकू बाहरी। विनय कहला अरे थाऊ थाऊ मते कौन मुंडिया मारुचु। आई कहले अरे तू परा तार देढ़सुर हबू आउ मुंडियाटे तो पाइबू निश्चय। हेले विनय आउ कौन भाबुची एई लेखाकू से भी तो लेखा सेते बेलकू रोसई घरे हेलाणी कौन पुणी दिन रे रांधिबाकू हेबो इते लोक भी अछंती। रंजन माँ आसी कहले लेखा तू खाली माछ तरकारी रांधि देई जा आउ सबु एमाने रांधि देबे। जा हो बड़मा केते भल गरम रे एते समय निया पाखरे ताकू ठिया हेबाकू न देबा पई बोधुए बड़मा कहिले। से कहला बड़मा मु सबु रांधि देबी जे बड़मा आउ चलिबनी एबे माँ बोली कहरे कहले आई। लेखा टिके लाजेई गला आईଙ୍କ कथारे। ता जेजेमा भी कहिथिले बड़मा आउ डाकिबुनी माँ बोली कहिबू। हेले एते वर्षर अभ्यास कौन एई गोटे दिन रे बदली जीवो। लेखा रोसई आरंभ कला। 9 भजा 6 तियण सबु रांधि सारिला। शेषरे कौन पई पियाज काटू काटू आंगुली कटिगला खूब गहीर भावरे। से कौन कहिबो काहाकू न कही आंगुली को चापी धरी ठिया हैला। हठात रंजन रोसई घर को पानी पीवा बहाना रे लेखा को देखिबाकू आसी देखिला रोसई घर सारा रक्तर छिटा आउ लेखा सेपटकू मुह करी आंगुलीटी को चापी धरी ठिया होईची। रंजन ता आंगुली देखी कहला हे भगवान एते जोर काटी पकेइलु आंगुली आउ एमिति ठिया हैचु काहींकी एई पाटी काहींकी करूछु एते जोरे। रंजन माँ भी कटी जाइथिबा आंगुली देखी खूब व्यस्त होई पड़िले। लुहारे कटी जाइछि तेणु टिटानस नेबाकू पड़ियो बोली रंजन बापा कहिले। रंजन पुणी संगे संगे गाड़ी रे बसेई लेखा को टिटानस इंजेक्शन देबा पई तांको बजारे रहुथिबा नर्स दीदीଙ୍କ पाखकू नहीं गला। जीवा बेले रंजन माँ कहिले लेखा रास्ता रे तम घर को जीवनी अष्टमंगुला जाइनी तो माँ सेइथि पई कहली ना जीविनी बड़ माँ मु जदि भी जीवी एबे मो जेजेमा घरे पुरेइबेनी। लेखा कथारे समस्ते हसी पकेइले कारण लेखार जेजेमा रीतिनीति रे पूरा पक्का। लेखा रंजन गाड़ी पछरे बसिला। रंजन कहला एमिति कौन भाभी भाभी काम करुथुलु जे आंगुली कटिगला। गोटिए पागल विषय भाबुथिली परा। हाँ एबे सेई पागल ही हैरान हेबो ना तोर जहा असुविधा हेले। रंजन जानी जानी लेखार घर आगरे गाड़ीर स्पीड बढ़ेई उड़ीगला जेमिति। लेखा तांको घर अगणा को भी अनेई पारिलानी। एते बदमाश पिलाटा सेठी ताकू स्पीड बढ़ेइबार थिला। नर्स दीदीଙ୍କ पाखरे पहुंची लेखा आखिरु गंगा जमुना बहुची। इंजेक्शन को खूब भय तार। नर्स पूर्णिमा दीदी हसी हसी कहले तमे कौन छोट पिला परी कांदुछ पिंपुड़ी कामुला परी लागिबो तमे सेपटे मुह कर मु लगेई देउची आस्ते की देवी म गमाने। लेखा चौठी राति रे काहेकि एमिति अनर्थ करिदेला। आपण मानको अनुरोध रक्षा करी लेखा रंजन को मु अलगा करिनी किंतु कहानी रे किछि तो ट्विस्ट रहिबो ना नहीं। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबे देबे। कहानी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हेबो सुनिबा पई अनुरोध रहिला। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।